بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا جو سبق ہے یہ آپ کی جماعت ششم کی اردو کتاب سے ہے۔ پیارے بچوں، آج کا سبق یہ جو ہے یہ اس کا نام ہے، سبق کا نام ہے ایثار کا جذبہ۔ یہ سبق کا آج کے سبق کا نام ہے ایثار کا جذبہ۔ پیارے بچوں، ہم نے اس کے دو حصے پڑھے تھے۔ آج ہم اس کا تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا ہے کہ یعنی جس بات کا ذہن کو جس راز کا فاش ہو گیا کہ آج تک جنہیں اپنے والدین سمجھتا رہا وہ دراصل محض اس کے پالنے والے ہیں۔ جب اس بات کا انہیں انکشاف ہوا تو اس سے اس بات کا بڑا صدمہ ہوا، مگر اس نے ان پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا، یعنی ذہن نے شیبہ اور عدنان پر یہ ظاہر ہونے نہ دیا کہ اس سے حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ میرے بچوں، آپ دھیان رکھیں، یعنی آپ صفحہ نمبر 51 نکالیں، یہاں سے آئیے شروع کریں۔ ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا۔ یعنی ماں کے برتاؤ نے زین کے دونوں بھائیوں کے مزاج کو بھی متاثر کیا اور وہ اس سے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ یعنی جب شیبہ اور عدنان کو اپنے دو بچے پیدا ہوئے تو جو بچہ انہوں نے گود لیا تھا اس سے پہلے، جس کا نام تھا زین، اسے اپنا شریک سمجھ کر اس سے نفرت کرنے لگے۔ یعنی وہ بچے جو دو بچے ان کے تھے، اپنے دو بچے تھے، وہ اسے اپنا شریک سمجھ کر، یعنی زین سے اپنا شریک سمجھ کر اسے نفرت کرنے لگے۔ عدنان نے شیبہ اور اپنے دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی۔ یعنی عدنان نے، ان کے باپ نے اور ان کی ماں نے ان دونوں لڑکوں کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رینگی، یعنی کان پر جوں تک نہ رینگنا، یعنی اس کا معنی ہے کوئی اثر نہ ہونا، ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ زین اب ایم کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا۔ یعنی زین جو لڑکا تھا جس کو انہوں نے وہ گود لیا تھا پہلے، اب وہ ایم کام کی ڈگری حاصل کر چکا تھا، یعنی ایم اے ان کامرس کی ڈگری اس نے حاصل کر چکا تھا۔ ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اس سے گھر سے کنارہ کش ہونے پر مجبور کر دیا۔ یعنی کنارہ کش کا معنی ہے الگ ہونا، یعنی الگ ہونے پر ان سے مجبور کر دیا۔ یعنی ماں اور بھائیوں کے برتاؤ نے آخرکار اسے گھر سے، کنارہ کش کا معنی ہے الگ ہونا، الگ ہونے پر مجبور کر دیا، اور ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر، یعنی زین ایک رات وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر نہ جانے کدھر نکل کھڑا ہوا۔ شیبہ کے دونوں بیٹے آوارہ ہی نہیں، مغرور اور بد دماغ بھی تھے۔ یعنی شیبہ اور عدنان کے جو دونوں بیٹے تھے وہ آوارہ ہی نہیں بلکہ مغرور، یعنی تکبر اور بد دماغ بھی تھے، گمنڈ اور ان کو گمنڈ تھے اور بد دماغ بھی تھے۔ جب تعلیم میں ان کا جی نہ لگا، یعنی ان کو تعلیم پڑھنے کے ساتھ دل نہیں لگا، تو باپ نے انہیں اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی۔ ان کے باپ نے ان کو اپنے کاروبار میں لگانے کی کوشش کی، مگر ایسی بے لگام طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں کر سرخ رخ ہوتے۔ یعنی بے لگام، یعنی بے قابو، مگر ایسی بے قابو طبیعتیں رکھنے والے بلا بیوپار میں کیوں
कर सुरख रो होते, यानी सुरख रो कामयाब, सुरख रो का माने है कामयाब, वहाँ तो पिता मारे बगैर कुछ हासिल न होता। यानी पिता मारना का मेहनत करना, यानी मेहनत करने के बगैर उनको कुछ नहीं हासिल हुआ, और ये वो काम था जो उनके बस से बाहर था। यानी उनका वो काम था, उनके लिए ये वो काम था कि वो उनके बस से बाहर था। अदनान में अब इतनी हिम्मत न थी, यानी अदनान में उनके बाप में अब इतनी हिम्मत न थी कि तन्हा सारा काम चला लेता। यानी उसको अकेला, तन्हा का माने है अकेला सारा काम न चला सकता। हिस्सेदारों ने भी जब उसकी ये इतनी हिम्मत न थी, ये हालत देखी, यानी उसके जो हिस्सेदार थे, जब उसकी ये हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ़ हो गए। जो उसके शरीक थे, इस कारोबार में शरीक थे, हिस्सेदार थे, जब उन हिस्सेदारों ने अदनान की हालत देखी तो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ अपने कब्जे में करने में मसरूफ़ हो गए। नतीजा ये हुआ कि कुछ मुद्दत बाद ही उसका देवाला पिट गया। यानी कुछ वक़्त के बाद ही, यानी कंगाल हो गया। देवाला पिट होना का माने है कंगाल हो जाना। कहते हैं मुसीबत कभी तनहा नहीं आती। ये एक कहावत है कि मुसीबत कभी तनहा नहीं आती। दौलत क्या गई, यानी उसकी दौलत भी गई, सेहत ने भी जवाब दिया। एक तो उसकी मतलब ये जो दौलत, उसमें भी खराबी हो गई, वो भी गई। अब उसको सेहत ने भी जवाब दिया, यानी उसका सेहत भी, अदनान का सेहत भी बिगड़ गया। बीमारी ने इस तरह आन दबोचा, यानी उसको बीमारी ने इस तरह आन दबोचा कि देखते अदनान का वजूद महज एक साया बन कर रह गया। यानी उसका सेहत इतना ख़राब हो गया कि वो देखते वो अदनान महज एक वजूद यानी एक साया बन कर रह गया। डॉक्टरों ने मुआयना करने के बाद उसके दोनों गुर्दे नाकारा होने का ऐलान कर दिया। यानी जब वो डॉक्टरों के पास मुआयना करने के लिए गए थे तो डॉक्टरों ने उनके दोनों गुर्दे नाकारा होने का, यानी उनको ये दिया, मतलब ये डॉक्टरों ने उसके दोनों गुर्दे का नाकारा होने का ऐलान कर दिया। अब उसके ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी, यानी अब यानी अदनान के ज़िंदा होने की वाहिद उम्मीद ये थी कि उसका कम से कम एक गुर्दा तब्दील कर दिया जाए। ये वाक़ा 5-10 साल पहले पेश आया होता तो किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल किया जा सकता है। यानी उस वक़्त अदनान की जो हालत ऐसी नहीं थी कि वो एक गुर्दा कीमत में हासिल कर सकता है। कहते हैं कि अगर इससे पहले 10 साल या 5-10 साल पहले ऐसी हालत पेश आती तो अदनान किसी भी कीमत पर गुर्दा हासिल कर सकता था। अब तो 2 वक़्त की रोटी भी मैसर नहीं थी, यानी इतनी उसकी हालत ख़राब हो गई। अब तो उनको 2 वक़्त की रोटी भी मैसर न थी। गुर्दे की कीमत कहाँ से अदा होती। आवारा बेटे तो बाप को कंगाल पाकर पहले ही न जाने किधर निकल चुके थे। यानी उनके बेटे जो थे, अपने बेटे जो थे, वो इतना आवारा हो गए कि अब बाप को कंगाल पाकर, अपने बाप को यानी ख़राब हालत में, कंगाल यानी ख़राब हालत में पाकर पहले ही न जाने, पता ही नहीं कि किधर निकल चुके थे, कहाँ थे। एक शिबा थी जो अपनी गलतियों का कफारा अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। यानी जो उसकी बीवी थी, यानी शिबा, वो अपनी गलतियों का कफारा यानी बदला अदा करने के लिए उसका साथ दिए जा रही थी। अपनी अपनी जगह पर दोनों को ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था। यानी अपनी अपनी जगह
दोनों मियाँ बीवी को ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें जैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। यानी अब उनको ये एहसास हुआ, दोनों मियाँ बीवियों को एहसास हुआ कि इस बात का एहसास हुआ, यानी ये ख्याल अब रह कर परेशान कर रहा था कि उन्हें जैन से की गई नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है। यानी उन्हें दोनों को जो जैन से नाइंसाफ़ी हुई, यानी उन दोनों को ये एहसास हुआ कि अब हमें यही उनके साथ नाइंसाफ़ी की सज़ा मिल रही है, लेकिन अब पछताने से क्या फ़ायदा होता था। लेकिन अब वो दोनों पछताए थे कि ये भी सोचते थे कि अब पछताने से क्या फ़ायदा था। प्यारे बच्चों, आज हमने ये सबक पढ़ा था, इसमें कुछ अल्फाज भी आए हैं। यहाँ कुछ इस सबक में कुछ अल्फाज हैं। मगरूर यहाँ है, मगरूर का माने गुमन, तकबर। इस तरह यहाँ किनारा कश भी लफ्ज़ आया है। किनारा कश का माने है अलग होना या छोड़ देना। इसी तरह यहाँ लफ्ज़ आया तन तनहा। तन तनहा का माने है अकेला। यहाँ मैंने ये मार्क किए हैं। यहाँ है लफ्ज़ है सुरखरो। सुरखरो का माने है कामयाब। सुरखरो का माने है कामयाब। इस तरह है देवला पिट। देवला पिट जाना है यानी कंगाल होना। इस तरह लफ्ज़ है मैसर न होना यानी हासिल न होना। कुछ अल्फाज इसमें आए हैं। इस तरह यहाँ है कफ़ारा। कफ़ारा का माने है बदला। प्यारे बच्चों, आप इस सबक को खुद भी पढ़ें और आज का सबक हम इतना ही पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।